رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب ہے جل جانا، کس چیز کا جل جانا؟ صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال، نیک لوگ ایک نماز پڑھتے ہیں کب؟ جب اونٹ کے پاؤں جلنے لگیں، اونٹ کے پاؤں جب چلنے لگیں، اونٹ کے بچے کے پاؤں جب چلنے لگیں۔ تو رمضان میں جل جانا، اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا روزے سے تعلق یہ ہے کہ 360 دن سال میں ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے، 330 دن کے گناہ اللہ رمضان کے روزوں میں ہر روز میرے آپ کے گناہ جلاتا ہے، جلاتا ہے، جلاتا ہے۔ بھوک لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے، پیاس لگتی ہے، ایک آگ بنتی ہے۔ تو ہمارے لکڑی کی آگ میں چیزیں جلتی ہیں، اور ہماری بھوک، روزے کی بھوک کی آگ میں گناہ جلتے ہیں، اور 29ویں روزے اللہ سارے سال کے گناہوں کو جلا کے روزہ والا یا روزے والی کو ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہو، ایسے ان کو خوبصورت کر دیتا ہے۔ حج کا مہینہ آیا، اعمال اسی طرح ہیں جیسے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تو میرے نبی کا اعلان ہو گیا، ایک فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفل فرض کے برابر۔ فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی ہی کا فرمان ہے کہ جس شخص نے ایک فرض روزہ چھوڑ دیا، پھر قیامت تک اس کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہا، تو ایک روزے کا یہ سارے روزے بدلہ نہیں ہو سکتے۔ ایک نماز چھوڑ دی اور پھر اس کی قضا میں قیامت تک نفل پڑھتا رہا، تو فرض نماز کی ایک رکعت کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے۔ فرض میں اتنی طاقت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیسے متوجہ ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی امت ہے، ایک فرض کو 70 کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں نفل کو فرضوں کے برابر کر دو، اور پھر فرماتے ہیں جو رات کو تراویح پڑھے گا، دن میں روزہ رکھے گا، آخری رات اسے ایسے دھو کے پاک کر دوں گا کہ اس کے ذمے گناہ کا ایک ذرہ بھی باقی نہیں بچے گا، سب گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف فرما دے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا، دوسری بھی من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، جس نے تراویح پڑھی اللہ کی رضا کے لیے، اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ رات کا قیام کسی امت کو نہیں ملا۔ دیکھو روزہ سخت تھا تو ان کا قیام اللیل نہیں تھا، چونکہ وہ اپنی کتاب پڑھ سکتے ہی نہیں تھے۔ رمضان میں اللہ نے آسمانی کتابیں اتاری، یکم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر، 2 رمضان کو تورات موسیٰ علیہ السلام پر، 8 یا 6 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ان پر داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور 12 یا 18 رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، اور 21 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے پیر کی رات لیلۃ القدر میں غار حرا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر کتاب کو اتارا۔ وہ کتابیں فل آ گئیں، لکھی لکھائیں۔ قرآن فل نہیں آیا، قرآن صرف ایک سورت کے 19 الفاظ آئے بس، اور پھر 23 برس میں قرآن اترا۔ کتنے انبیاء ایسے گزرے ہیں جن کے پاس جبریل زندگی میں ایک دفعہ آیا، زندگی میں جبریل ایک دفعہ، اور ایک سے لے کر آگے کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، 100 دفعہ 200 دفعہ، لیکن آپ حیران ہوں گے ہمارے نبی پر جبریل 23 برس میں 24,000 دفعہ، 24,000 دفعہ، جو ایک عجب العجائب ہے، عجب العجائب ہے۔ تو میرے بھائیوں، رات کی تراویح، دن کا روزہ،
तरावी में क्या मिलने वाला है? मेरे नबी का फरमान है, हर सजदे पे 1500 नेकी, हर सजदे पे 1500 नेकी। थोड़ी अपनी कारोबारी मसरूफियत घटाओ, अपनी कारोबारी मशक्क़त घटाओ, अपने मुलाजमों की भी मशक्क़त घटाओ, ताकि वो तरावी पढ़ सकें, रोज़ा रख सकें, बशाशत से पढ़ सकें। और अल्लाह का फ़ज़ल है, धीरे से ढीला हाफिज़ भी हो तो 1.25 घंटे में सारा कुछ निमट जाता है। इतनी सी हिम्मत करो मेरे भाइयों कि इफ्तारी में थोड़ा खाओ। अगर तुम पहलवानों की तरह शुरू हो गया ना, फिर तो तुमसे इशा भी नहीं पढ़ी जाएगी, तरावी तुमने क्या पढ़। रोज़ा जिस्म की फालतू चीज़ों को जलाता है। रोज़ा एक कुव्वत पैदा करता है ईमानी शैतान के ख़िलाफ़। वो कैसे पैदा करता है शैतान के ख़िलाफ़? अल्लाह ताला हलाल को भी हराम कर देता है। जब बीवी को भी शहवत से देखना हराम हो गया और ये इस पे काबू पा गया, तो औरों की इज्जत को ये हराम नज़र से क्यों देखेगा? जब ये हलाल खाना छोड़ गया तो ये झूठ क्यों बोलेगा, ये गाली क्यों देगा, ये गीबत क्यों करेगा? जब ये कान में दवाई डालना छोड़ गया कि रोज़ा टूट जाता है, तो ये औरों की गीबत क्यों सुनेगा, औरों की बुराई क्यों सुनेगा? जब ये आँख में दवाई नहीं डालता है कि वो हलक में जाती है, वहाँ से वो पेट में चली जाती है, रोज़ा टूट जाता है, तो ये इन आँखों से गलत क्यों देखेगा? ये गलत क्यों किसी की इज्जत के ऊपर अपनी बददियानत नज़र को डालेगा? तो जब ये अंधेरे में बंद कमरे में ठंडा पानी पड़ा हुआ है और हाथ नहीं लगाता है और अल्लाह का ध्यान उसे याद होता है कि अल्लाह देख रहा है, नहाते हुए होंठ बंद कर लेता है कि कोई पानी का कतरा मुंह में न चला जाए और मेरा रोज़ा ना टूट जाए, ख़राब ना हो जाए, तो ये जब अल्लाह का इतना ध्यान इसको नसीब हो जाता है कि अल्लाह देख रहा है, वरना क्या किसी को क्या खबर कि मैं 2 गिलास पानी पीता या मैं प्यास से बोल रहा हूँ। तो जब वो अल्लाह को इतना अपने ध्यान में ले आता है कि अल्लाह देख रहा है, मैं पानी नहीं पीऊँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं बीवी को हाथ नहीं लगाऊँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की इज्जत पर बुरी नज़र नहीं डालूँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं सुनूँगा, अल्लाह देख रहा है, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, तो फिर जब ये बाज़ार में जाएगा तो झूठ तो नहीं बोलेगा, जब ये तोलेगा तो गलत तो नहीं तोलेगा। हाँ, ये अलग बात है, बहुत से मुझे मिले कई बार रमज़ान में झूठ छोड़ देते हैं, उस तो बाद फिर शुरू हो जाएगी। रमज़ान में रिश्वत नहीं लेता हूँ, उस तो बाद फिर शुरू हो जाता है। तो चलो शुक्र है 1 महीना तो मुसलमान रहते हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि रिश्वतखोर कहता है जी रमज़ान में नहीं जी नहीं, रमज़ान में झूठ नहीं बोलना, रमज़ान में सही तोलना है, रमज़ान में गलत नहीं तोलना। क्यों? शैतान कैद हो जाता है। रमज़ान में नमाजी क्यों बढ़ जाते हैं? शैतान कैद हो जाता है। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में शैतान कैद किए जाएं, इस उम्मत को मिला रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमज़ान में जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाएं, इस उम्मत को मिला है रमज़ान में जहन्नुम के दरवाज़े बंद हो जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खुल जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि इनके लिए हर मखलूक दुआ करे रमज़ान के महीने में, इस उम्मत को ये मिला है कि इनके रोज़ा रखने वालों के लिए चूंटियाँ भी दुआ करती, परिंदे भी दुआ करते हैं, मछलियाँ भी दुआ करती हैं, हवाएँ दुआ करती हैं, हर शय दुआ करती है रोज़ा रखने वाले की। इस उम्मत को मिला। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि आखिरी रात उनकी सबकी बख्शिश हो जाए, इस उम्मत को मिला है कि रमज़ान की आखिरी रात सबकी बख्शिश हो जाती। किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि जन्नत की हूरें उन्हें रोज़ों में याद करें, इस उम्मत को मिला है कि अल्लाह ताला जन्नत को कहता है कि तू तैयार हो जा, मेकअप कर ले, मेरे बंदे आ रहे हैं, दुल्हन बन जा, सज धज के मुझे दिखा दे ताकि मैं अपने बंदों को पेश करूं तोहफे के तौर पर। यह है तुम्हारी भूख का बदला, यह है तुम्हारी प्यास का बदला।